محمد اور اس کے ساتھیوں کی نماز ختم ہو چکی ہے، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. دیکھو میں کیا کرتی ہو تم. تم تو جانتے ہو مجھے اپنا کام اچھی طرح آتا ہے. شاباش شاباش. بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. نہیں، میں دور سے تمہارا خیال رکھوں گا، ڈرنا نہیں. کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اطمینان رکھو. ڈر؟ میں ڈرتی نہیں ہوں. یہودی قوم کو بچانے کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں. شاباش، جیتی رہو بہادر عورت. بے وقوف خبیث بڑھیا، جب تیرا سر اڑے گا نا تو اپنی آرزو کو پہنچ جائے گی. دین یہود کی فدائی. کیا کر رہے ہو بدماش آدمی؟ اس بیچاری بڑھیا پر تو تم نے رحم نہیں کیا، کم سے کم اپنے اوپر تو رحم کرو. میں نے کیا کیا اس بڑھیا کے ساتھ؟ تم تو اسے مروا دینے والے تھے، وہ تو محمد نے اپنے ساتھیوں کو روک لیا. ارے او نادان، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ محمد اور اس کے ساتھی اس بڑھیا کا کام تمام کر دیں. کیا واقعی تم یہی چاہتے تھے؟ لعنت ہو تم پر کعب، لعنت ہو. کبھی بھی تم نے عقل سے کام نہیں لیا. اگر محمد اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں وہ پاگل بڑھیا ماری جاتی تو پھر ہم یثرب کے سارے قبیلوں اور یہودیوں کو اس کے مقابلے پر لے آتے اور یثرب میں اس کا رہنا دو بھر کر دیتے. اس طرح سے ہمارا کام آسان ہو جاتا. حقیقت تو یہ ہے کہ تم راہب نہیں ہو، وہی جو محمد کہتا ہے، فاسق. یہ نام تم پر راہب سے زیادہ جچتا ہے. ابو عامر صاحب، میری ماں عہدہ سخت بیمار ہیں، مستقل ہذیان بکے جاتی ہیں اور آپ کا نام زبان پر لاتی ہیں. کیا میں کوئی طبیب ہوں جو میرے پاس آئے ہو بنیامین؟ حکیم قیطاس کو میں ان کے پاس لے گیا ہوں، مگر وہ میری ماں کی بیماری سمجھنے سے قاصر ہیں. دواؤں سے حال اور خراب ہو گیا ہے. میری بہن نے کہا کہ آپ کو ان کے پاس لے جاؤں. میں تو خود ہی پھنسا ہوا ہوں. تم اس کے سرانے چلے جاؤ، شاید تمہارا جادو ٹونا اس کے کسی کام آ جائے. جاؤ. چلو چلے. اتنا پریشان نہ ہو، چل کے دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. جناب کا میری ماں کو بچائیے. تم پریشان نہ ہو، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صبح سے درد سے تڑپ رہی ہے میری ماں. میں رات کو ہی کوئی اور طبیب لانا چاہتا تھا، مانی نہیں. انہیں لگ رہا تھا کہ جوشاندہ پی کے کچھ آرام مل جائے گا، مگر جب حکیم قیطاس ان کی تکلیف کو سمجھ نہیں پائے، جب میرے جادو نے بھی اثر نہیں دکھایا. کیا مطلب ہے آپ کے جناب کا؟ نہیں پتا کیا راز ہے یہ. دروازہ کھولو بنیامین. کاش آپ میری ماں کا کچھ علاج معالجہ کر سکتے. صبح شام درد سے تڑپتی رہتی ہیں. کاش میں کچھ کر پاتا. جو کچھ بھی میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، لیکن نہیں پتا کیا وجہ ہے سب بیکار رہا. جناب کا، جناب کا، جناب کا. کیا ہوا بنیامین؟ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ جانتے ہیں دروازے پر کون ہے؟
नहीं, मुझे कोई इल्म गैब थोड़ी है। कौन है? मोहम्मद दरवाजे पर हैं। मोहम्मद? बताया नहीं क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि आज मैं जब गली से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हारी अम्मी को छत पर नहीं देखा। अपने दोस्त से पूछा तो पता चला कि बीमार है। मैं उन्हें देखने आया हूँ। पता नहीं सच कहते हैं ये झूठ। मोहम्मद और झूठ? नहीं, मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे डर लग रहा है, मैं डर रहा हूँ जनाब। कोई और भी उनके साथ है? नहीं, अकेले हैं। मैं इस हुजरे में जा रहा हूँ, तुम जाके उन्हें अपने साथ लेके आओ। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। कैसी खुशबू है जो घर में फैली हुई है बेन्यामीन। मेहमान आए हैं अम्मी। मेरी मदद करो कि उठ के बैठ जाऊं। खड़ी हो जाए अम्मी जान। मुझे माफ कर मैं अपने घर का कूड़ा तुम्हारे सब फेंकती थी, लेकिन तुम मेरी अयादत के लिए आ गए। मुझसे कहा गया था कि तुम मेरे घर को तबाह कर दोगे, मुझे भी घर बना दोगे, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया और अपने मेहरबान कदमों से मेरे घर को रोशन कर दिया। वाकई तुम भी मूसा की तरह वाकई तुम मूसा की तरह ये तो पैसा रखते हो। काश मैं अपने गलती की तलाशी कर सकती, काश मैं कर सकती। मुझे माफ कर दो। मुझे पता था कि मोहम्मद एक बड़े जादूगर हैं। मैं जानता था कि उन्हें जादू आता है, लेकिन ये नहीं पता था कि अपने काम में इतने माहिर हैं। तुम क्यों उनके जादू में आ गए कमबख्त? वो जादू नहीं था अबू आमिर। तुम खुद जानते हो कि मैं जादू के सारे असरार और रुमूज को जानता हूं। मैं कह रहा हूं उसने जादू किया, तुम कहो ठीक है। कल औस और खजरज पर अपना जादू चलाया था, आज तुम पर, और कल सारे यहूदियों पर जादू चला के अपना बना लेगा। अगर ऐसा होता तो मैं उनके जादू को तोड़ देता। तुम खुद जानते हो कि मैं सारे यहूदी दानिश्वरों और तौरात के पूरे इल्म का मालिक हूं। मुझे मीरास में मिला इल्म। तो फिर उसके जादू को तोड़ दो। जो काम मोहम्मद ने किया वो मोजेज़े से मुशाबहत रखता था, जादू नहीं था वो। मोहम्मद ने यसरब पर हुकूमत और ताकत के होते हुए ऐसा काम किया जो उसके एजाज से भी बढ़कर था। उन्होंने न सिर्फ ये कि औदा को सजा नहीं दी, बल्कि उसकी अयादत के लिए भी तशरीफ ले गए। ये उनकी शराफत और बुजुर्गी उनके एजाज से भी बढ़कर थी। अबू आमिर, जरा ठहरो काब। अगर तुमने बुजुर्गन यहूद की इज्जत का लिहाज न रखा एक लम्हे के लिए भी,
जानते हो मैं क्या कहूँगा? परेशान मत हो अबू आमिर, मैं यसरब से चला जाऊंगा ताकि तुम और बुजुर्गानी यहूद को सुकून मिल जाए। हमारे अजदाद सरजमीन कनआन से यसरिब आए थे ताकि आखिरी नबी के आने का इंतजार करें, और तुम मेरे सामने यहूद की इज्जत की बात करते हो। वाह हो तुम पर, वाह हो तुम पर काब, तुम्हारा ये काम तौरात की तालीमात की तौहीन है। मैं अपने बुजुर्गों के दीन की तौहीन नहीं कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं ताकि न तुम्हारी आवाज सुनूं और न मोहम्मद की आवाज। खुदा तुमसे समझे काब। चलो कम से कम तुमने अपने बाप से जिद तो मीरास में पाली, वरना मेरा तो हाल ही खराब हो जाता।